अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वा सरदार कमाल ते तुसीं देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। जो कोई बहुत वड्डी गल होवे तो कहते हैं आफरीन है, तो जो बहुत खूबसूरत होवे तो उन्होंने कहते हैं परी है। आओ अज तुहाडी मुलाकात असीं आफरीन परी साहबा ने करवाने। अस्सलाम वालेकुम आफरीन। वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं मैनूं वक्त दिता। मेरी भाजी वास्ते काफ़ी दिनों दी सी कि मैं तुहाडा इंटरव्यू करां। ओहदी वजह यह वे कि मेरा ख्याल है साडी फील्ड जिन्नियां भी आर्टिस्टां कम करदियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ याफ्ता एजुकेटेड पढ़ियां लिखियां कुड़ियां बहुत घੱਟ ने। तो मैं अपने नाज़रीन ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि माशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ पढ़े लिखे आर्टिस्ट हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ। मैं ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि अपनी साहबा माशाअल्लाह ग्रेजुएशन की थी ਇਹਨਾਂ ने। अच्छा जी अफरीन जी, बड़े थोड़े दिनों की गल है कि बल्कि चंद सालों की गल है कि तुसीं सिर्फ थिएटर के मिलन आते होंदे सो किसी फनकार नूं, शादीदार साहबा नूं। हाँ जी, असल विच ना शौक किवें पै गया इधर आने का तुहानूं अचानक? बेसिकली मेरे टीचर ने तौसीफ गिलानी साहब अच्छा। ते उन्हां दी जिहड़े ने क्लास फेलो कह सकदे हो दीदार साहबा। हाँ ते असीं दो वारी ड्रामा वगैरह देखण लई गए। शौक ते मैनूं ड्रामे दा सच कमा नहीं सी क्योंकि मैं एज एन बैंकर बैंक की जॉब करनी सा ते अचानक उत्थों मैनूं मेरी एक फ्रेंड मिली। वो इस लाइन दे विच सी, ओहदे नाल अकैडमी आना जाना शुरू किया शॉर्टली ते उत्थे शौक पैदा हो गया डांस सीखण दा कि चलो एक्सरसाइज ही सही। डांस सीखिया तो ऑफर हो गई ड्रामे दी ते ड्रामा कीता ते उस तो बाद अज तक ड्रामा ही कर रही। अच्छा, जब तक मैनूं शायद कोई इल्म है कि तुहाडी फैमिली च तुहाडे कोई भी इस फील्ड च नहीं नहीं, है बिल्कुल ते मुखालफत नहीं कीती फैमिली ने कि तुसीं किधर जा रहे हो? मुखालफत तो तुहानूं पता फिर होंदी है कितनी फैमिली ने, लेकिन मेरी अपनी फैमिली ने मैंने सपोर्ट किया। नानके दादके जिहड़े सन उन्हां तो थोड़ी जी प्रॉब्लम हुई जो कि अज नहीं। नहीं, रिश्तेदार तो बहुत कूड़ होते हैं, कुड़ी ड्रामे चल गई लत्त वड़ देंगे या धौन वड़ नहीं देंगे। यार ऐसे किस्म दे नहीं ऐसे पढ़े लिखे सारी पढ़ी लिखी फैमिली ज़्यादा यह होता है कि असं मिलांगे नहीं, असं बुलावांगे नहीं, इस तो ज़्यादा गुस्सा नहीं फिर वक्त के नाल कंप्रोमाइज जी जी सब कुछ ठीक हो। अच्छा नहीं, तुम किस फनकार तो मुतासर किहड़ी फनकार तो थिएटर ते? मैं अचानक थिएटर चाहिए मुतासर थे मैं किसी को भी नहीं, आके मैं बहुत सारे लोगों को मुतासर हुई क्योंकि जिन्हें भी मेरे सीनियर से सब को मैंने सीखने का मौका मिला तो आज तक भी मैं सीख रही हाँ क्योंकि सीखने का अमल तो कभी खत्म होता नहीं। तो स्पैशली थिएटर कभी देखा नहीं सी, थिएटर तो कोई इन्नी लाइकिंग या कुछ ऐसा नहीं सी। अचानक ही ये आई तो फिर यही सब कुछ हो गया मेरा, ओढ़ना विछोना सोना उठना बहना। अच्छा, पहले तो तुसी किसी दे भी हो नहीं सके फैन नहीं सके, हुण आके तुसी किहदे फैन होए तुसी? जी मैं नबी साहिबा दी फैन हाँ, मेरे जिन्नी सीनियर ने मैं सब दी फैन हाँ। कोमल नाज अपनी मैंने बहुत पसंद है। कोमल नाज साहब ते उत्थे अंदर कनाडा, लेकिन उन्होंने ड्रामे तो मैं देखे नहीं ना। अच्छा ते तुसी मैंने बहुत अच्छे लगते हो। सखावत नाज मैंने बहुत पसंद है, नासिर चिन्यूटी सीन भी की, मेरे जितने भी सीनियर्स ने सभी मेरे लिए एक अकेडमी की हैसियत रखते हैं, सभी मैंने बहुत पसंद है। मैं खवातीन चो पूछ रहा हूं, खवातीन चो मैडम नरगिस मैंने बहुत अच्छे लगते हैं, मैडम खुशबू मैंने बहुत अच्छे लगते हैं, निदा जी बहुत अच्छे ने, मेरी जिन्हें मेघा जी बहुत अच्छे ने। मेघा तो पढ़े लिखे लड़की बहुत बड़ी माशाल्लाह सफर कीता है, और तगड़ा भी सफर कीता है, इत्तेफाक होया बरूनी मुल्क दा, और मेघा जी ने भी होया। मेघा सफर की बहुत अच्छी लड़की, बड़ी अच्छी बहुत अच्छी है। सिद्रा नूर साहिबा बहुत बेहतरीन और परफॉर्मर, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट भी मैंने बहुत पसंद है, एज एन परफॉर्मर भी मैंने बहुत पसंद है। सिद्रा नूर जिन्नियां मेरियां सीनियर ने मैंने सब बहुत पसंद है। एक बड़े दिल की गल है कि तुसी उन्हें तारीफ कर रहे हो। मैं तुहाडा इंटरव्यू करन दा मेरा मतलब ये है कि तुसी मेरे नाल एक आर्ट प्ले भी कीता सी जी बिल्कुल, स्टेज दे उत्ते सी आर्ट ड्रामा भी कीता सी, और तुसी माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कीता सी। फिर एक कमर्शियल प्ले इस तरह दा कीता जिस बड़ा तुहाडा उस मतलब आर्ट टाइम प्ले सी। ते क्या जो मौजूदा थिएटर चल रहा है तुसी किहदे बारे च तुसी मुतमिन हो? ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, शोहरत मिल रही है, सारा कुछ ठीक है। आया तुसी नहीं चाहते कि यार मेरे को आर्ट प्ले भी होए तो मैं काम करा? अल्लाह ने तुहानूं सलाहियत दी हुई है। जी बिल्कुल सरदार साहब होने चाहिए ने, लेकिन प्रॉब्लम है कि ਇਹ अलमिया सिर्फ साढ़े आर्टिस्टां दा नहीं या डायरेक्टर्स दा नहीं, कुछ पब्लिक भी इस तरह की हो गई है कि जो बहुत घट पब्लिक है जिहड़ी आर्ट प्ले देखना चाहती है तो वो वाली पब्लिक इस थिएटर च नहीं आ रही। कमर्शियल पब्लिक है पूरी दुनिया ते ना मुख्तलिफ थिएटर होंदे ने, जिथे किधरे आर्ट थिएटर हो रहा है, किधरे डर्टी थिएटर हो रहा है, किधरे बच्चों का थिएटर हो रहा है, किधरे कमर्शियल थिएटर हो रहा है। कि कभी मेरे इंसान अंदर जिवें मेरे अंदर ख्वाहिश है कि अल्लाह कोई इस तरह एक ऐसा थिएटर हो जिथे
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਣ उस आर्ट ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਸਮਝ ਸਕਣ ਥੀਏਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਐਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ अगर कोई लड़की बिल्कुल ही सूफियाना काम करना शुरू कर देगी सॉरी टू से मैं फ्रैंकली गल करांगी इस बारे ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਂਸ ਔਰ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ डांस है ये अज़ा की शायरी डांस की ममानत नहीं डांस होना चाहिए ठीक है ज़रूरत है अच्छे इस तो पहले भी थिएटर च होंदा रहा उस तो पहले भी थिएटर च होंदा रहा डांस की कोई ममानत नहीं ਜਿਹੜੀ ਫਹਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸੌਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਆਓ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਰੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲਾਚਾ ਫਟ ਗਿਆ ਕਮੀਜ਼ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਹੋਈ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨਰਗਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਰ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਧਮਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ 2 ਗਾਣੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫੀਮੇਲ ਮੈਡਮ ਨਰਗਿਸ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਜ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕरेंगे ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰ ਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਰਗਿਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ मैं आना ते अगर मैं घर बैठ जावां तो शायद मैनूं इंज लगेगा मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई ते वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का कितना लेकिन अपने अपने काम च बिजी ने वैसे उन्होंने कमी जी वो नहीं पूरी हो सकती उन्होंने बिल्कुल आ जाना चाहिए अगर क्योंकि पब्लिक अज भी उन्होंने याद करती अज भी उन्होंने डिमांड है तो वो सदाबहार ने नहीं इन्हां दी स्टेज छड्डण दी वजह कितनी उन्होंने शादियां नहीं देखो जाहिर जी गल है कि अगर कोई फीमेल शादी कर ले तो अगर अपने घर चो एडजस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा दिता सब कुछ है ते अगर अपनी लाइफ में प्रेफर करते हैं तो एक लाइफ का एक हिस्सा उन्होंने काम नूं भी दिता है ना तो फिर वो दूसरा हिस्सा अगर अपनी लाइफ में देना चाहें तो वो भी कुछ देना चाहिए छोड़ देना चाहिए नहीं है अपनी मर्जी है
शादी कर लवे ਜਾਂ अगर ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਪੈ ऐसा तो कुछ नहीं शादीशुदा खवातीन भी हैगियां ने साडी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਕੰਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ कहने का ਲੱਗਦੀ मतलब ये नहीं कि पश्तो बुरी मार रही पश्तो भी बड़ी बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही हाँ जी, थी हाँ और बड़ी बड़ी अच्छा काम हो रहा ਜੀ है ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ इतने लाहौर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਸਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਲੋ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੂਰ ਕਰੀਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਲਤਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਾਈਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਈਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਧ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਹ ਸੁਣੋ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਪਿੰਡੀ ਸਾਈਵਾਲ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਫਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਆ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਜੀ ਜਲਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਭਾਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਤੇ ਅਫਰੀਨ ਪਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਲਕਿ ਅਫਰੀਨ ਪਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਗ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਅਫਰੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਫਰੀਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਆਈਡੀ ਸੀ ਆਫਰੀਨ ਪਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਫਰੀਨ ਪਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪਰੀ ਚਿਹਰਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਲਚੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਫਰੀਨ ਪਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਫਰੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਡੀਲ ਡਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋ ਸਟਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਔਰ ਅਫਰੀਨ ਪਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼